Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mo'min musulmon bir tuğandar. Biz oşa leylek sülüktü moldalar degen dolbordu başlaganбыз. Bu yerda oşo dolbordun alkagında bugün dağın bir konoğudu çakırganбыз. Bol da olsa oşo leylek rayonunda tanımal. Leylek rayonunda köptegen ustazlar menen koşo bardyg menen koşo mamile kılıp, oşolar menen koşo jürüp, anan kelip adır bizde müftiyatda ulamalar kengeşi, alımlar kengeşinin müçösü Ravşan Damıllanı çakırganбыз. Bugünkü saagыбызda Ravşan Damıllanı tanıştırabız, öz ozundan uqqanыбыз bul jakşyrak bolat. Onda sözdü Ravşan Damıllanı. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Assalamu rahmetullah. Babana hoş geldiniz bizning efirge. Anda siz özünüzü tanıştırıp geçseniz, atınız, atаңыздын аты, anan leylektin qaysı ayılından bolasız, anan qaysıl urudan bolasız, atаңыз moldan bolasısızbı, je molda olmay kelip sizden molda çıktı, oşol jönüne bir aytıp berseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emi özüm atı jönümde aytaturan bolsam, Düşöp Abdiravşan Ganiyevich 1973 yılı Leylek rayonunun Kulundaga karaştığı ilgerki komünizm, azırga Agarık ayılında 73 yılı 13 yılda jarı dünyaya kelgen biz. Karapayım üy bilöden. Emi atağız namazını okugan, ilmi bolbasa dagın ihlasman, moldalarga ihlaslı adam edi. Allah rahmat kılgan bolsun. Allah rahmat kişiler. Emi Peygamberimiz hadiste aytkanday, al-ummu madrasa degendey, enemiz medresesinde başlaganбыз. Şol tilimiz çıkkandan kelmelerdi aytıp, 6 kelmeni jattap, 40 fazla jattap, usul edinde jattap, anan şu Arap dilinin başlangıç kitebi Malum Sani Kur'an'a çeyin okup, tajvidde okup. Kendiniz okutkan bu. İlimde ayal bolgan eken de maşallah. Biz şu muhtasarda okugan. Oho. Anan bayağı Türkiye Çağatay tili dep koyat, bayağı Çarkita okugan ayal bolgan. Enevi jagынан şol biz molla boluşubuzga kövrek salım bolgan. Allah rahmat olsun. Özün negidi leylek batkende tüştük tarapta oşo kitepte Malum Sani okutkanda daima aytabыз go. Ustazalды koşo okutat da. Ustazalды koşo okutat. Arap tili menen önügüp kettiň bolbosa oşo türkçe tilde kitepler köp da, misal İbadat İslamiya, anan çar kitaptan türkçe da. Oşolardy bardygyn okutup dini malumatty siňiret da. Maşallah Ravşan Damlanın bu enesi alim bolgan eken de, alime, ilimde bolgan eken maşallah. Anan siz leylekte şu qaysı urudan bolasız? Uruz hem avat, jalpısынан avat uruzu dep koyat. Avat urusunun usta urusundan bolabыз. Tagi biz bayağı Katıranga barıp Katırangdan. Atabağız Katırangda törölgön, Katırangda öskön, bayağı 60 yılga çeyin o şakta olan 58-60 yıllar bunu kulundu komünizmge agarıp köçürülgön. Ravşan Damlan, siz mektepti bütkönden keyin bayağı dini okunudan kimlerden sağalgansız? Ustazlarınız jönünde aytıp berseniz. Birinci enebizden Kudaydı tanıp inşallah alan akıllı kirip başlaganda şo mektepte okup жүрgөнүбүздө 1, 2, 3, 4 klasların wagында şol ayıldagy bizdin özübüzge jakyn tagabız bar edi. Allah rahmat kılsın. Türde molla Türdal degen. Ötö bilimdүү. Bayağı Türkiye ilimlerge bilimdүү dedi. Kanday mesele olsa Türkiye kitapların barını okugan. Oşo adamga barıp atam enemiz bayağı ilgergidey esimde var, bir ay, 2 ay, 3 ayga çeyin şu atay menemde şol bir moldaga tapşırgılarda özümden bayağı kızıgуу bolup, anan oşo Kur'an'da bütüp mektepte 8. klaska çeyin mektepte okudum. 91 yılı Bismillah dep anan atam Allah rahmat kılsın. Şol jaştigimden törölgönden başta öyle şol men seni Bukhara okutam dep men kulağıma singdirip kelgen. Benim şu törölgönden başta molda olsun dep niyet kılıp kelgen eken. Sebebi üyüzde mollalar köp konoktolgan eken. Bayağı talimde aytat ko mollaga urmat kılsaң, mollaga kızmat kılsaң, balang
малым болот, моллоң болот, балам болбосо дагы неберең сөзсүз болот дегендей. Ата-энемдин ушул молдолорду жакшы көргөндүгүдөн, молдолорду кызмат кылгандыгынын баракатыдан деп ойлоймун иншалла. Сый урматтагандыктан Кудайым илим берди сизге. Ана эми ошондо 91-жылы атам Алла рахмат кылсын, азыркы ушу Бишкекке ислам институтка алып келген. Алып келип туруп, уяк буякты көрүп туруп, окуган балдарды көрүп туруп, анан бирөөдөн кеңешип туруп, ошол эми буга чейин Исфарага барыш деген, Исфара деп Тажикстан Исфара деген молломун деген бардыгы ушу Исфарадан. Тажикстанда ошол шаарда окуп келгенде бардыгы. Ошондой болуп, анан жакпай калган. Бир аптача жүрүп, анан жактыра койбой бул. Атаңызга. Өзүңүзгө жакпадыбы? Жок, атама экөөбүзгө деген жакпай калган. Анан туура эле ушул отуруп кеңешип туруп, мындай азыркы ушул ислам институту малды мечитте эле. Да, мечит. Анан кыскасы ошол жерден Ташкентке учуп, Ташкенттен анан Исфарага барып, Абсам Дамланын Наугилем деген жерде мадрасасы бар эди. Жүздөгөн балдар окуйт эди. Ошол мадрасага барып, анан атам тапшырган. 91-жылдары демек Исфарага, Тажикстанга барып окуп баштаган. Исфарада медресе Абсам Дамланын ошол медресесинде окудук. Ал киши келип чоң балдарга сабак берет эди. Биз ичине берге мадакрат сарттардан баштап анан бисмилла деп ол медресе жабыла турган болуп калды. Молла Ибрахимди таанысыздар. Молла Ибрахим Дамла устаз Шамскарынын абасы тапшырды. Молла Ибрахим Дамла Кулкент деген ожурада кичине окуттулар. Кийин анан Бухарага жөнөп калып, баарыбыз ошол медреседеги, мына Улемдеги Абсам Дамланын балдарын, медреседеги балдарын баарыны азыр Карабак Раут деп коет. Раут деген айылга Кыргызстандын Баткенин бардык балдарды молдолордун үйүгө апарып тапшырган. Таркатты. Молла Шамши Дамла бар эди. Алла рахмат кылсын. Махманов Дамлага мени тапшырды. Молла Ишим бар, азырам бар. Молла Камчыбек деген Дамла бар эди. Кыскасы бир касапчы эле Молла Камчы. Касапчылыкта кылчу эле өтүп. Өтүп кетти ол. Өтүп кетти. Молла Ишим Дамла эми Григорьевкада таштанкарлар менен чогуу иштеген. Ошолбу? Көрүп турабыз. Ошентип балдардын өзүнүн баягы шыгабы, жашыгабы карап туруп, чоң молдолор ошол биздин молдолорго бөлгөн очурага. Ошо жана Ногилемде окуганда азыр бизде Кыргызстандагы алым устаздардан кимдер бар эле дамлалардан? Азыр немеде кеше зыярат кылдык, барып Сыражин Дамла бар эди. Сыражин Дамла да окуган. Азыркы мына архивиштеги медреседеги. Молла Рахмакулдун баласы. Ал да окуган Исфарада. Исфарада Ногилемде бирге болгон. Көп балдар болгондо Баткен Лейлектин бир 100ге жакын балдар болгондо, 100ге жакын. Өзү кыргыздар эле окучу экен да, тажиктар окучу эмес беле? Тажиктар 5-6 та болсо болот деди. Калганы Баткенден баргандар. Ошондо анан ошол жерде бир 92, 93, 94, 95ке чейин болуп калдым. 3-4 жыл Раутгаутта окудук. Биз эми ошо грамматикага окудук, баягы кафияга чейин, кафияны бүтүп, муктасарды бүтүп, 4 нахвилерди бүтүп, ошол Махмадовда өтүп кетти окши. Ошону Алла рахмат кылсын. Кээ бирлерибиз Молла Шамши Дамлада окуду. Ниязали Дамла бар эди, Молла Шамши Дамлада азыркы Оштогу теологиядагы. Арипов, Ниязали Арипов. Көпчүлүк элек. Шамши Дамла Бишкекке келген, ошондо. Бишкекке келген. Анан мен ошо 93, 94, 95 үйгө кайтып баргандан кийин Молла Ибрахим менен кичине сабак кылып турат эдик, муктасардан. Колундуда. Ол окууду улантуу көңүлүмдө бар эди. Кантип окууду улантышым керек, бирок каяктан жол ачылат деп ниетим, ыхласым ошондой эди. Молла Ибрахим айтып калды, Ошко Молла Шакир Дамлага балдарды апара турган болуп атабыз деди. Фуркаттагы медресеби? Фуркаттагы медресе. Анан Молла Абдурахманды кошуп атам деди. Анан экөөбүз бисмилла деп Молла Ибрахим Дамла, Молла Шакир Дамлага келип тапшырган Фуркатка. Ошко. 96-жылы келген болсок, 96, 97, 98, 99-жылы Молла Шакир Дамла ошо Бишкекке кайтып келгенге чейин ошол жакта окудук. 4 жыл. 4 жыл окудук, дагы балдарга сабак бердик. Анан практика менен кошо кетти да сабак.
сабак берди. Мага бир группа берген эди. Бир группаны нөлдөн баштап муктасарды бүтүрүп, кафияны бүтүргөнмүн. Машалла. Анан өзүбүз Молла Шакир дамладан Алла насип кылып, Алла рахмат кылсын устазыбызды. Шархибикаяны 2 жолудан, Хидаяны 2 жолудан талим алдык. Шонтон анан мулла жами шарх муллаларды көптөгөн эми O kaydadan küçtü de Molla Şakir damla. Ayrıca janагы kafiyalardan көп сурап жүрген адамды кыйнай берет эле. Эми тартип күчтүүлүгүдөн мен өзүм азыр эместеймин. Өзүм үйлөнүп окуганмын. Ошо 92-жылы үйлөнгөнмүн, бирок ошо малда кызым бар эди. Бир күн дагы сабактан калган эмесмин да. Молла Шакир дамла ошотто баягы Кайраттуу устаз эле. Кайрат менен, аракет менен баягы ар бир баланы контролго алып, бир күн сабактан калганымды билбейм. Бир жолу башым ооруп калып, дамланын өзүнөн жооп сурап кеткенимде сабакка келип, башка бир күн дагы сабактан калган эмесмин. Мындай эчиткенде строгий эди да, мындай эчиткенде. Машалла. Эртең менен 11ге чейин биз 8ден баштап 11ге чейин өзүбүз башка балдарды окутат эдик. 11ден баштап Молла Шакир дамла өзү келет эди. Анан Молла Шакир дамланын сабагы 40 бала болуп кирет эдик. Анан бул жерде ошол Molla Şakir damla менен жүрдүңүздөр. Андан кийинки дини ишмердүүлүк кандай болду? 99-жылы, 2000-жылдары мен айга кайтып бардым. Кайра Лейлеке. Анан дамланын дуасын алып, анан баргандан кийин Молла Ибрахим Кулундуга медресеге чакырып калды, сабак беришке. Ошол жылдар ачылган, кайсы жылы ачылды өзү Кулунда медресе? Кулунда медресе ошо 98 бекен, 97 бекен ошол жылдары ачылды да. Сиз 2000-жылдары барып сабак берип баштадыңыз. Сабак бердим. Анан сабак берип баштап 3-4 жүйдө сабак бердим. Анан ошол менен кошо мен бүтүп баргандан кийин Молла Шакирде окуп келди деп анан Молла Кудайкылдарга таанылып, Молла Зуркайнар дамла, Молла Малик дамла, Молла Газбек дамла, Молла Бурхан дамла, кыскасы бир 15-20га чейинки моллаларыбыз бар эди. 2000-жылы анан менин үйүмдө мага зияратка кылып келип, анан менин үйүмдө атайын ошол сабак баштап жүргөдүк. Демек бул жерде мутааласы чыгып келиптир Молла Равшан. Чогуу өзүнүн күркө кошолу дептир да. Ошолар бардык моллалар биригип айына бир жолу отуруп жүргөн. Ага чейин 90-жылдан кийин отуруп жүргөн экен. Алар көбөйүп кеткенден кийин ошо мамлекет тараптан ошо токтоткула дегенден кийин токтоп калган экен. Экинчи башталышы мен баргандан кийин башталды. Жанакы эме айтып атты эле. Хабибулла дамла менин үйүмө келгенде токтогон депчи. Ошо акимдер башкалар келиптир, ушуну токтотуп туруңдар деп суранып, акыркысы менде токтогон. Анан кийин кайра башталды деген. Демек, экинчи этабы сиздин үйүңүздө башталыптыр да, машалла. Үйүмдө башталып, ошонун ай 20 нече жыл, 22 жыл бул токтобой кечеги немеге чейин, пандемияга чейин токтобой анан үзгүлтүксүз сабак кылып келдик. Көптөгөн китептерди окудук. Машалла. Эми ал эң негизгиси Молла Ибрахим дамла тафсирден, мен Хидаядан сабак берип бүттүм. Молла Ибрахим дамла бир 10 пара тафсирден сабак берди. Молла Артык дамлабыз Унванул Баяндан сабак берди. Машалла. Ошентип Молла Ибрахимдин акыйдадан сабак берди. Ушинтип анан буга чейинки моллаларыбыз, чоң моллаларыбызды мындай биргелешип, ал убакта очередь да бир барып Жидалга чейин барат эдик. Барса бир күн эртең менен барат эдик, эртеси абитте кайтат эдик. Ошончо убакыт сөз бүтпөйт эди, маселени ачып окуй берет эдик, китептер окуй берет эдик. Баары болот эди. Барды кызыгып турат, талаш тартыш болот, убакыт өткөнү билинбейт. Ошо Жидалидан да бизде карлар бар. Кудай буйрса ошо карларды биз чыгарабыз. Жидали десе көпчүлүк бу Тажикстанда ойлойт. Ал Лейлек эле негизи. Кыргыз айылдар, ошо Лейлекти кыргыздар да Жидалидан карлардан буйрса биздин ошо каналыбызга киргизебиз. Молла Мөлан деген дамлабыз бар эди. Алла рахмат кылсын, жакшы адам эди, ошол чакырат эди. Жидалидан. Латип Балбанын үйүгө чакырат эди. Баардык көчөлөргө ошол ыхласман адамдардын үйүгө бизди дагы нериш барып. Ошондо канчага жеткен саны? Канча? 20га жетпеген. 20. 20га жетпеген. 16, 17, көп болсо 18, 20га жеткен эмеспиз. Ошентип 2005ге чейин мен Кулунда иштеп калдым. 2005те анан Молла Малик дамла Абдумандап кардын атасы 7 жолу үйүмө барып, биз медресе ачып атабыз, Исфанага жүрүңүз деп. Анан өзүм менен, үй бүлөм менен, дамлалар менен кеңешип анан бисмилла деп Исфанага барганмын.
Жаңа ачылган медресеге. Ошого 1-жылы 2005-жылы проректор окуу бөлүмү болуп баштадым. Анан 2006-жылдан 2012-жылга чейин ошол жерде директор болуп, көптөгөн балдарды, кыздарды окуттук. Алхамдулилlah. Канчалаган балдар диплом алып, азыр иштеп аткандар бар эми. Бүтүрүчү кайра иштеп калгандар. Анан миңдеген адамдар келип кеткендери канча алды Тажикстандан келгендер бар эди, Өзбекстандан келгендер бар эди. Алар барып 2012-жылга чейин мен ошол жерде иштеп калдым. Ошону менен бай 2000-жылдан баштап 2016-жылга чейин плюс өзүм айымда имам болдум. Исфанага барып келип, күнүгө барып келип едим. Барып сабагымды берип, анан кайтып келеттим. 2013-жылы Рахматулла Ажылынан Эгембердиев муфтинин убагында алымдар кеңешиге чакырылып, ошол маалда алымдар кеңешине мүчө болгонмун. 2015-жылы Баткен областык казиятынын фатва бөлүмүнүн башчысы болуп Баткенде. 2016-жылы январь айынан баштап Исфана шаарынын баш имамы хатиби болуп. Баш имам хатип. 2018-жылы Исфана менен район биригип кетип, анан Лейлек районунун баш имам хатиби болуп 2022-ге чейин иштеп иштедиңиз. 2021-жылы алымдар кеңешке тапшырып, эден өтүп, 21-23-ге чейин алымдар кеңеште болдум. Мүчөсү. Кечеге анан дагы кайрадан тапшырып, жаңы курамга да кайрадан шайландыңыз. Ушинтип дин кызматы да Алла кабыл кылса. Азыркы күндөрү сиз эмне менен алексиз? Ошо бир эле дин жаатында иштеп атасызбы же дагы башка соода же бир башка иштерди кыласызбы? Жок, дин боюнча эле. Иншалла Карабалдада ишине бар молла хал медресесиге мурастан, акыйдадан, анан тарихтен сабак беребиз. Өзүбүз мына кары, мына султан ажылар менен, өзүбүз толкун ажылар менен сабагыбыз бар, бир аптада бир жолу. Анан дагы кошумча сабактар бар. Алхамдулилlah. Муктатка барып турабыз. Жакшы. Алла разы болсун. Бул дагы болсо, мына бизде көпчүлүк тааныбаган адамдарды ошентип бир тааныштыра деген биздин максатыбыз болчу да. Мисалы, ошол эмеде Тажикстанда окуган, мисалы, мен билбептирмин. Ошондо сиздин Тажикстанда окуганыңызды. Анан бул жерде дагы суроо да, сиз мисалы энеңиз молдо болгон экен, мындайча айтканда, илимдүү аял болгон экен. Энеңиздин таасиринен мисалы бир тойло мына ончо-мунча медресенин балдардай эле илимди энеңизден алган экенсиз да. Азыр эми сиздин балдарыңыздан кандай? Ошол дин жолдо жүрүп молдолор чыктыбы же карылар чыктыбы? Аллага шүгүр, эми 92-жылы мен үйлөнгөнмүн. Үйлөнүп анан окудум. Ата-энемден сол суранып, бала чыкканды карап туруңуздар деп 95-жылгы бир кызым бар, чоң кызым бар. Ал медресени бүткөн. Үй бүлөлүү. 97-жылы дагы бир балам бар. Ал Египетке чейин окуп келди. Молла. Машалла. Имам болуп иштеди. Анан кийин жеке ишкерчиликке берилип кетти. Анан 2000-жылы дагы бир кызым бар. Азыр сабак берип атат. Өзү медресени Исфананы кызыл. Ол бир ахмандан эмесиде медресесинде окутуучу. Чоң энесин жолун жолдоп турду онда сиздин кызыңыз, машалла, машалла. 2006-жылгы балам бар, ал кар болду. Куран жатат, машалла, машалла. 2004-жылгы дагы кичинекей кызым бар, ал Куран жаттап атат иншалла. Машалла, машалла. Алла таала берекесин берсин. Алла разы болсун, Равшан Дамла. Көп сонун бир маалыматтар болду. Анан бул жерде мына биз бул жактан 92-жылы биз келе бергенден кийин устаздар менен көп мындай жолушпай калды да. Ошондон кийин сиздер ошо бүт устаздар менен бирге жүргөн экенсиздер да. Олордун маалыматтарды Молла Ганынан менен дагы кошо жүрүп калдыңыздар. Молла Ганы, Молла Бурхан. Чалдыбалдагы Молла Ганы менен мен убагымда ол киши өтүп кеткен бекен. Онан кийин барып калдым да. Андан кийин барып калдыңыз. Ошо 2000-ге чейин өткөнбү дейм да, мен билишим боюнча Молла Ганы деп сүйлөйт эдилер. Молла Бурхан баягы Ширин деп коет. Бурхан Ширин. О киши менен бирге болуп, ар мажлисте баягы шааңшы көркүнө чыгарган ошо Молла Бурхан менен Молла Зулкайнар болсо керек да. Молла Зулкайнар менен, Молла Кудайкул менен, Молла Мали Дамла менен, Молла Газбек Дамла, Молла Маматкул Дамла азыр бар, мына Малик Арын аталары. Электе менмин деген баягы ахли мутала моллалар менен сабак кылдык да. Алхамдулилlah. Алла разы болсун. Равшан Дамла, анда сизге ошол эфирдин аягында дайыма ошол келген устаздарыбыз жаштарга өзү бир насаатын айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми айтайын дегенибиз эми бул тагдыр
Аллах Тааланын тагдырыга ишенебиз. Тагдырыбыз эми Аллах Таала бул табышмак. Өзүбүз ошол Алла Таала бизге баарыбызга жакшылыкты насип кылсын деп эртелик кеч дуа кылышыбыз керек. Ар саат, кайсы саатта дуабыз кабыл болушун Аллах Таала өзү билет. Биз билбейбиз. Ошон үчүн мына илим алууга иншалла жаштарды чакырып кетем. Себеби илму хаятул ислам ва имадуд дин дейт. Илим бул исламдын жашоосу, Түркүгү. Диндин түркүгү. Илим алган бул Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Талабул илми фаризатун ала кулли муслима" дейт. Ар бир мусулманга илим алуу фарз. Жаштыкта илим алган ташка чегип жазгандай печатталат. Бул жаштыктагы азыр окуган илимдерибиз ошол эстен чыккыс болуп бизге сакталып турат да. Пайгамбарыбыздын хадиси бар: "Ашаддун наси хасратан яумал кияма ражулун амканаху талабул илм фалам ятлубху" дейт. Адамдардын акыретте эң өкүнүүчүсү бул дүйнөдө илим алууга Шарты бар болду. Шарты бар. Илим албагандар, илим алса да илимге амал кылбагандар деген хадиси бар. Ошон үчүн бул илим алышлыкта илим алып бисмиллахир рахманир рахим деле илим алып үйрөнгөн болсок, 3 адамдын күнөөсү кечирилет дейт. Атасынын, энесинин, анан устазынан дейт. Илим алган үйдө жакшылыктар көп болот, жамантар аз болот. Ата эненин илим алууга жумшаган каражаттарынын ар бир тыйын тыпырына чейин Алла Таала Ухуд тоонун салмагычалык сооп берет. Иншалла. Ошон үчүн илим алганга эң биздин калтыра турган, бизден кийинки биз ата энебизге илим иман калтыргандай, биз өзүбүздүн балдарыбызга, урпактарыбызга эң жакшы калтыра турган нерсе бул илим, билим, жакшы адеп ахлак. Мындан чоң байлык, бакыт жок. Ошон үчүн жаштар эми такыба болушка, намазга бекем болушка, намазды ыхлас менен хушу деп коет алымдарыбыз. Берилип намаз окуганда намазды ыхлас менен жалынып, жалбарып берилип окуш керек да. Керек болсо намаздагы айтылган дуаларга чейин маанисиге, аяттардын маанисиге мындай чын дилден ишенип. Мисал катары айтайын. Мисалам мына отурганыбызда ташаххуд окулат да. Ибн Масуддун ташаххуди деп коет. Кандай окуялар бул ат-тахияттын негизделиши намаз негизинен Пайгамбарыбыз Мерожго чыкканда фарз болунган. Мерожго чыгышлыгынан бир китепте себебин айтыптыр. Асман менен жер бир күн атаанды ашып калат экен. Мен жакшымын дейт экен. Жер айтат экен: "Мен жер суулар бар, кооз, бак дарактар бар" десе, асман айтат: "Мен жакшымын, мен сенен бийик турамын. Асманда булуттар бар, жылдыздар бар" дейт экен. Жер айтат экен: "Менде дарыялар бар, деңиздер бар. Менде ай бар, күн бар" деп асман айтат экен. Анан менде пайгамбарлар бар, пайгамбарлар төрөлүп, пайгамбарлардын мүжөлөрү бар. Мухаммад алейхиссалам бар дегенде анан асман ыйлап Алла Таалага жалбарып, ошо Мерожго чыгышы боюнча Алла Тааладан суранат экен. Ошо мен бир китепте акыйкатын Алла билүүчүрөөк. Анан Алла Таала ошо Мухаммад алейхиссалам бир Мерожго чыгып келсин деп. Анан Алла Таала кабыл кылып Мерожго көтөргөн деген риваяттар бар да. Демек бир пайгамбарды мага да жөнөт деп суранган экен асман. Мухаммад алейхиссалам бир асманга мен ошол жерден кем калбайын деп. Атандаш. Анан пайгамбарыбыз өзүңүз билесиз, улуу шафаатчыбыз, жол башчыбыз Жабраил алейхиссалам менен Сидратул Мунтахага чейин барган. Барганда анан Жабраил алейхиссалам мен каламын, мага уруксат жок, эми сиз өзүңүз Аллага деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам анан ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-тайбат деп Аллах Таалага саламдашканда. Ат-тахияту дегени ибадатул каулия, ибадатул бадания, ибадату малия деп коет да. Ат-тахияту лиллахи дегенде ошо сөз менен айтылуучу зикирлер, ибадаттардын бардыгы, окуган Курандарыбыз барбы? Сен үчүн, ey Аллахым, вассалаваты дегени дене менен
badam menen, denem menen atkарылуучу ибараттардын баары сен үчүн. Ваттайбат деген акча менен, мал менен кылына турган ибараттардын бардыгы, сооптордун баары сен үчүн дегенде пайгамбарыбызга Алла Таала Ассаламу алейка я аюхан наби ва рахматуллахи ва баракатух деп жооп берген. Эй, саңа салам болсун, Алла менин рахматым болсун, рахматуллахи ва баракатух деп берекеси болсун дегенде анан Мухаммад алейхиссалам өзү Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи солихин деп айтат дейт. Алланын сенин саламың болсун баарыбызга, бизге дагы, башкаларга да. Салык пенделерге дагы ибадиллахи солихин деп. Анан кейбір уақытта Жабраил алейхиссалам, кейбір уақытта малайкатул муқаррабин деп коюп барлык периштелер, Аллага жакын периштелер. Ана ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп. Ушинтип мына аттахиятты окуганда биз Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга барып саламдашкандардын эстесек болот да намазда. Ихласыбыз неме болуш үчүн. Аллах менен саламдашкан экен пайгамбарыбыз деп, Ошондо бир намазда турганда биз Аллага эң жакын болуп турабыз деп намазды ихлас менен көңүл буруп окуганды чакырып кетем да. Намаз себеби биринчи сурала турган. Машалла, машалла. Өтө сонун, жакшы маалымат. Сиздерден Алла разы болсун. Баштаган ишиңиздер илгери болсун. Амин. Şu elge, жерге, мамлекетке, динге, калай, калка, иман, исламга, динге кызмат кыла бериңиздер. Ошол Кудай кааласа сиздердин жакшылыктарыңыздар түбөлүктүү болуп. Амин. Амин. Акыретибизге, баарыбызга акыретибизге азык шафаат болсун. Амин. Эми туугандар, мына биз ар бир сабактын акырында мен бирден хикая айтам да. Бүгүн дагы мына жаштарга аракет кыла деп атпайбы, Равшан дамла. Ошо аракет боюнча мен бир хикаяны айтып берейин. Бакалар бар экен. Бийикте бакалар кетип атса, эки бака бир чуңкурга түшүп калыптыр дейт да, баягы жердечи. Анан башка бакалар кой болду же, сен чөгөсүң, эми өлдүң, үмүтүңдү үзөр, барбыр чыга албайсың деп ошентип атса дейт. Баягы баканын бирөөсү үмүтүн үзүп калыптыр да баягы жерде. Эми мен чыга албайт экенмин да деп ошентип атып баягы өлүп калды дейт баягы жерде. Экинчиси аракет кыла берди, аракет кылып дейт, баягы жерден секирип чыгып кетти дейт да. Көрсө дейт, жанакы укпайт экен дейт, баягы бакачы. Укпайт экен дейт, баягылар болду калдың десе, аракет кыл дегенде угуп алып турган дейт, аракет кылып чыгып кетти дейт да баягы жерде. Ошондон туугандар, биз бул жерден ала турган пайдабыз бул хикаядан аракет кылышыбыз керек экен. Ар ким нерсе дей берет. Мисалы сен дин менен жашайсыңбы, дин менен каяка барасың, ал бул деп. Жанагы бир тамаша бар го. Бир бала медреседе окуйт экен дейт. Анан бир таксиге отуруп калса, аксакалдар сурап калыптыр да, бир аксакал бар экен. Балам каякта окуйсуң десе, медреседе десе, балам кантип жамбагасың деген экен. Баягы жерде жанагы бала дагы айтып койт экен. Эмне, арык молда көргөнсүңбү депчи баягы жерде. Демек, бул жерде биз аракет кылсак, Алла Таала сөзсүз берет экен. Биз аракеттен тайбашыбыз керек экен. Анткени башкалар сени көрө албагандар бар, кызгангандар бар. Сен аракетиңди жактырбагандар бар. Менен өтүп кетсем, бул мен кандай болот деп көрө албагандар бар. Ошол себептен биз башкаларды укпастан аракет кылышыбыз керек. Мисалы, эгер аракет кыла турган болсок, көп нерсеге жетишет. Мына Равшан дамланын бүгүнкү айткан сөзү дагы ошо биздин аракетибизге байланыштуу болду. Алла разы болсун барыңыздардан. Мына Равшан дамла ар бир келген устазыбыз бир дуа берет. Бир дуаңызды берсеңиз. Амин. Раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أبدانا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. آمين. اللهم حسنا في أولادي بحسنك الحسن من كل مكروه ومن كل عين ومن كل شر ومن كل بلاء. الله تعالى şu elibizge, jerimizge, mamleketibizge, dinibizge Allah Taala yaxşılıklarına taqam olsun. Allah Taala din İslam'a kuch kuvvat bergen bolsun. Elibizge, jerimizge bepillik bergen bolsun. Yaşlarga iman, İslam, insaf bersin. To'g'ri yo'ldan adashtirmagan bolsun. Allah Taala пайдалы өлімдерді тақылған болсын. Қандай арыз, мұң, дуа, тілек, ой мақсаттар болса орындалсын. Құдайым ешіме қор қуасын, ешкіме зар қуасын. Сүйкімді пенделеріне қылып, ақыретте бардық жақшылықтарды Аллах Таала тақылған болсын. Жаратқанның бардық жақшылық ақпат алғыштар болсын. Сіздерден Алла разы болсын. Амин. Аллах.